Good morning students. So நேற்று நம்ம last classல Bragg's equation பார்த்துருப்போம். So Bragg's equation it used to find out the theta. It used to study of crystals. Okay. So அதில் some problems பார்ப்போம். The first problem is the diffraction of X-rays of wavelength is 2.29 into 10 power minus 8 centimeter by a crystal gives a first order reflection at 27 degree 8 minute. Find out the distance between the lattice plane. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the diffraction of X-rays of wavelength. So இது வந்து lambda. So lambda is equal to 2.29 into 10 power minus 8. So வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, first order reflection theta. So theta is equal to 27 degree 8 minute. Find out the distance, that is D வந்து calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So what is the formula? 2d sin theta is equal to n lambda. So நமக்கு d தான் வேணும். So d is equal to n lambda divided by 2 sin theta. Okay. So this is the first order reflection. So n is equal to 1. So 1 into 2.29 into 10 power minus 8 divided by 2 sin theta value is the 27 degree 8 minute. So நம்ம இதெல்லாம் calculate பண்ணோம் அப்படின்னா you get 2.51 into 10 power minus 8 centimeter, so which is equal to angstrom. So the answer is 2.51 angstrom unit. So what is the distance between the lattice planes? So ஒரு பிளேனுக்கும் இன்னொரு பிளேனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா that is a 2.51 angstrom unit. So second problem is, at what angle would a first order reflection be observed with the X-rays of wavelength 1.54 into 10 power minus 8 by set of crystal plane which are at a distance of 2.04 into 10 power minus 8 centimeter. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, lambda கொடுத்துருக்காங்க. So this is the distance D கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன வேணும், theta calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So 2d sin theta is equal to n lambda. நமக்கு என்ன வேணும், theta வேணும். So therefore sin theta is equal to n lambda divided by 2d. So this is also first order reflection. So 1 into what is the wavelength, 1.54 into 10 power minus 8 divided by 2 into what is the distance, 2.04 into 10 power minus 8. So you get a value 0.3774 or 22 degree 11 minute. So the theta value is 22 degree 11 minute. So இந்த ஆங்கிளில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், உனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். ஸோ இன்சிடென்ட் ரே படும்போது இந்த ஆங்கிளில் வந்து என்ன ஆகுது, உனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் அனாலிசிஸ் பை எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு கிறிஸ்டலில் பாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ அவங்க வந்து 2 மெத்தட் ஃபாலோ போகிறாங்க. ஸோ நம்ம அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 பிரின்சிபல்ஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் rotating crystal method, another one is powder method. Okay. So this is the experimental setup. So when a beam of, what is the principle? When a beam of X-rays is allowed to strike the face of a crystal, it gets diffracted. So the diffracted beam is capable of making impression on a photographic film in the form of a spot. If a crystal is rotated, various planes come successively into position for diffraction and spots of different intensities and size appear on the film. So the bright spots are obtained from those planes which contain the large number of atoms and for those value of theta which satisfy the Bragg relations. So the meaning is, so this is the experimental setup. So this is the X-ray tube. So இதிலிருந்து இதுதான் X-ray ஓட source. So நமக்கு இங்கிருந்து என்ன ஆகும், உனக்கு இன்சிடென்ட் ரே வந்து வரும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ரே டியூப். இங்கேருந்து நமக்கு என்ன ஆகும், உனக்கு
ரேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸ்ரே வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டார்கெட். ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் நமக்கு இங்கே கிறிஸ்டலில் படணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்ரே வந்து இங்கே பட்டு நமக்கு கிறிஸ்டல் மேலே பட போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த ரொட்டேட்டிங் டேபிள். ஸோ திஸ் இஸ் த ரொட்டேட்டிங் மெத்தட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரொட்டேட்டிங் டேபிள். ஸோ திஸ் இஸ் த சாம்பிள் கிறிஸ்டல். ஓகே, ஸோ இது வந்து பிளேன் உனக்கு. த லைன் மாதிரி ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் இட் இஸ் a simple line. It is a plane of a crystal. So this is the turntable. So this is the recorder or photographic film. Okay, so நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, so when a beam of x-rays is allowed to strike the face of the crystal. So the x-ray வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, அந்த கிறிஸ்டல் மேலே படும்போது அது வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு டைஃப்ராக்ட் ஆகும். ஸோ டைஃப்ராக்ட் ஆகும்போது இட் ப்ரொடியூஸ் எ இம்ப்ரெஷன். ஸோ இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பாட். ஸோ இங்கே பட்டு நமக்கு இந்த இடத்துக்கு அந்த ரே வந்து பாஸ் ஆகுது, டைஃப்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ரெக்கார்டராக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிமாக இருக்கலாம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், உனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் வைக்கும். இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஸ்பாட். நமக்கு என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்பாட் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த கிறிஸ்டலை நம்ம இந்த டர்னிங் டேபிளை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் பிளேன். ஸோ நம்ம டேபிளை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த அடுத்த உள்ள பிளேன் என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த பிளேனில் என்ன ஆகும், உனக்கு ரே வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுவும் டைஃப்ராக்ட் ஆகும். இட் ப்ரொடியூஸ் another spot. ஸோ அகெயின் யூ ரொட்டேட் த டேபிள். ஸோ அகெயின் தேர்ட் பிளேன் இஸ் கம் டு பொசிஷன். ஸோ அது மேலே எக்ஸ்ரே படும்போது இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் ஒரு நியூ ஸ்பாட். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஸ்பாட் வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த spot and the size of the spot depends upon the number of atoms. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்பாட் வந்து ஒன்று ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். ஸோ இன்டென்சிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி லைட் ஸ்பாட்டாக கிடைக்கலாம். அதேமாரி சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸாகவும் இருக்கலாம், பிக்கர் சைஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து பிரைட் ஸ்பாட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஸோ அந்த பிளேனில் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நமக்கு அதில் கிடைக்கிற டீட்டா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை த பிராக் ரிலேஷன். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அது என்ன மாதிரியான கிறிஸ்டல் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ லைட்டாக நமக்கு ஸ்பாட் கிடைக்குது இல்லையா, ஸோ அது வந்து என்ன ஆகாது, அந்த அளவுக்கு பிராக் ரிலேஷனோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஸோ அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி டீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம். பட் இருந்தாலும் நம்ம கவுண்டிங் எடுக்கிறது வந்து எது வந்து ரொம்ப இன்டென்சிட்டியாகவும் பிரைட்டாகவும் இருக்கோ, ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், கவுண்டிங்க்கு எடுத்துப்போம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஓ கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிறிஸ்டலை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கிங். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒர்க்கிங் மாடல். ஸோ a narrow beam of monochromatic X-ray. So this X-ray is made to strike the face of a crystal which is mounted on a graduated turning table through a glancing angle theta. So the diffracted rays are photographed. மேலே சொன்னதே தான். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே டியூபோட சோர்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் எக்ஸ்ரே வந்து வருது. ஸோ வரும்போது அது கிறிஸ்டலில் ஃபால் ஆகுது. ஸோ ஃபால் ஆகும்போது, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஸோ இன்சிடென்ட் ரேக்கும் அந்த பிளேனுக்கும் அந்த டைஃப்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் அந்த கிளான்சிங் ஆங்கிள் டீட்டா. ஸோ திஸ் டைஃப்ராக்டட் ரேஸ் ஆர் photographed. Okay, so once again I repeated. So this is the method of crystal analysis. So there are two methods are there. The first one is rotating crystal method, second one is powder method. ஸோ நமக்கு நேம்லேயே இருக்குது ரொட்டேட்டிங் கிறிஸ்டல் மெத்தட். நம்ம கிறிஸ்டல் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம டீட்டா வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ த பிரின்சிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு கிறிஸ்டலில் ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல். ஸோ எப்போவுமே ஒரு கிறிஸ்டலில் ஒரு ரே படும்போது அது வந்து என்ன ஆகும், டைஃப்ராக்ட் ஆகும். அந்த டைஃப்ராக்ட் ஆகிற ரேவை வந்து நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிமில் வந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்து நம்ம அதை வச்சு நம்ம அடுத்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும். So ஒரு beam of X-rays is allowed to strike the face of a crystal. It gets diffracted. So the diffract ஆகிற beam
வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிமில் ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த டேபிளை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேன். ஸோ எகெயின் இன்னொரு பிளேன் வந்து என்ன ஆகும், இதே பொசிஷனில் வந்து நிற்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதில் நமக்கு எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணும்போது தட் ரே ஆல்சோ டைஃப்ராக்டட், இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் அனதர் ஸ்பாட். அதேமாதிரி டேபிளை ரொட்டேட் பண்ண அந்த கிறிஸ்டலில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸ் இருக்கோ எல்லா பிளேன்ஸுமே என்ன ஆகும், உனக்கு அந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கும். ஸோ பொசிஷனில் வந்து நிற்கும் போது எல்லா பிளேன்ஸுமே என்ன ஆகும், எக்ஸ்ரே படும்போது அந்த எக்ஸ்ரே வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பாட்ஸை வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்பாட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா பிரைட்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி லைட்டாக இருக்கலாம், சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கலாம், பெருசாக இருக்கலாம். சரியா? ஸோ இது எல்லாமே அதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம பிரைட் ஸ்பாட்ஸை மட்டும்தான் கவுண்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ த பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் தோஸ் பிளேன். ஸோ எந்த பிளேனில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ரே படும்போது பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் கிடைக்குதோ தட் plane contains large number of atoms which satisfy the Bragg relation. Okay, so what is the working? So this is the working setup. So this is the monochromatic X-ray tube. So the ray is coming from this X-ray tube which strike on the crystal. The crystal is mounted on a graduated turntable through a glancing angle theta. So the diffracted rays are photographed. Okay, so நம்ம எக்ஸாமுக்கு இது வரைக்கும் போதும். ஸோ இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்கிது இல்லையா, ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ரேக்கும் அந்த பிளேன் டைஃப்ராக்டட் ஆகுது இல்லையா பிளேனில், ஸோ அதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்னது கிளான்சிங் ஆங்கிள். ஸோ அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டேபிளை என்ன பண்ணுவாங்க, ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டேபிளை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த டேபிளில் சப்போஸ் ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு என்ன இருக்கும், எக்ஸ் இருக்கும், ஒய் இருக்கும், இசட் இருக்கும். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதில் ஒரு கிறிஸ்டல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் பாசிபிள். ஸோ நம்ம ஒரு டேபிள் இருக்குது, அந்த டேபிள் வந்து கிறிஸ்டல் பிளேஸ் ஆகிருக்கு. சரியா? அந்த டேபிளை அதோட ஆக்சிஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது எதுக்கு பேரலாக இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அந்த டேபிள் வந்து பேரலாக இருக்க மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது கிளான்சிங் ஆகல அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ அந்த ரொட்டேட்டிங் டேபிளில் நமக்கு என்ன இருக்குது, கிறிஸ்டல் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் டேபிள்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ. ஸோ இதில் வந்து உனக்கு கிறிஸ்டல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ கிறிஸ்டலோட ஆக்சிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ், ஒய் அண்ட் இசட். ஸோ நமக்கு ஒரு இடத்துல டீட்டா கிடச்சிருச்சு. மறுபடியும் நமக்கு அந்த டீட்டா வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டேபிளை லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணணும். அதை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்ஸ்க்கு பேரலாக வர மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம அதே எக்ஸ்மெண்ட்டை வந்து கேரிட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்படி கேரிட் அவுட் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பாட்ஸ் அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி எகெயின் அந்த ஒய்க்கு பேரலாகவும் இசட்டுக்கு பேரலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கிறிஸ்டலை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சைஸில் நிறைய இன்டென்சிட்டிஸில் என்னாகும், நமக்கு ஸ்பாட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பாட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது என்ன மாதிரி கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி. ஸோ நமக்கு இந்த பிரின்சிபலும் ஒர்க்கிங் மாடல் வந்து தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வரைக்கும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகி நீ எழுதினா போதும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பவுடர் மெத்தட். So the rotating crystal method of analyzing the crystal structure has some disadvantage. ஸோ நம்ம ரொட்டேட்டிங் கிறிஸ்டல் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மெத்தட் வச்சு நம்ம கிறிஸ்டல் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ வாட் இஸ் தட்? ஸோ இட் ரெக்வயர்ஸ் வெல் டிஃபைன்டு லார்ஜ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல். ஸோ நம்ம வந்து கிறிஸ்டல் அப்படியே தானே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு பெரிய கிறிஸ்டலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டாக அந்த ரே வந்து இந்த கிறிஸ்டலில் நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். நம்ம ஒரு சின்ன கிறிஸ்டலாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ரே என்ன ஆகாது, அந்த கிறிஸ்டலில் வந்து ஃபால் ஆகாது, தட் இஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகாது, நமக்கு எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் அட்வான்டேஜ். ஸோ நம்ம ரொட்டேட்டிங் கிறிஸ்டல் மெத்தடில் நமக்கு லார்ஜ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் வந்து வேணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். பட் நம்ம லேபில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாட்டி மெனி கேசஸில் நமக்கு என்ன ஆகாது, அந்த மாதிரி லார்ஜ் கிறிஸ்டல் வந்து நமக்கு அப்டைண்ட் ஆகாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் large single crystal in many cases. So this is one disadvantage. So second one is நம்ம லேபில் கரெக்டாக அந்த கிறிஸ்டலை வைக்கிறோம் இல்லையா,
ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. நம்ம லெபரட்டரியில் நம்ம இதை செய்யும்போது அந்த கிறிஸ்டலை வந்து அந்த ப்ரிசைஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வைக்கிறது வந்து கரெக்டாக வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ஒன். ஸோ இது ரெண்டுமே ரொட்டேட்டிங் கிறிஸ்டல் மெத்தடோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பவுடர் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ பவுடர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இந்த கிறிஸ்டலை நல்லா பொடி பண்ணி, சரியா, நல்லா ஃபைன் கிறிஸ்டலைன் பவுடராக பொடி பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பவுடர் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பவுடருங்கும் போது நம்ம அதை வச்சு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இல்லையா. பவுடர் இருக்குது, ஒரு கல் எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் அந்த கல்லை நல்லா பொடி பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு கல்லை வந்து ஒரு இடத்துல தான் வைக்க முடியும். பட் அந்த கல்லை பொடி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வச்சு நல்லா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா நிறையா இடத்துல வந்து அது வந்து ப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம அனுப்புகிற எக்ஸ்ரே வந்து அந்த கிறிஸ்டலில் எங்கே வேணாலும் பட சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ these difficulties are overcome by making use of a fine crystalline powder instead of a single crystal, because the crystal powder contains large number of minute crystals oriented randomly. ஸோ அந்த பவுடரில் நம்ம எங்கே எடுத்தாலும் அந்த கிறிஸ்டல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், பட் ரேண்டமாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த கிறிஸ்டல் பிளேன்ஸும் என்னாகும், எல்லா இடத்துலையுமே ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பிளேனில் படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம கிறிஸ்டல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட்லி 3 planes are there. ஸோ 100, 110, 111. ஸோ தீஸ் ஆர் த கிறிஸ்டல் பிளேன். ஸோ நம்ம நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா 100 பிளேன் வந்து கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிளேனில் பட்டு நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேவ்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அதே மாதிரி சிமிலர்லி செகண்ட் செட் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் 110 பிளேன் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னும் சில பிளேனில் எடுத்தோம்னா 11 பிளேன் வந்து have properly oriented for reflection. ஸோ மீனிங் புரியுதா? ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் அ பவுடர் மெத்தட். ஸோ பவுடர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்ம கிறிஸ்டலை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி நம்ம அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி பவுடர் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ரொட்டேட்டிங் மெத்தடில் ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொட்டேட்டிங் மெத்தடுக்கு வந்து லார்ஜ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் வந்து நமக்கு வேணும். பட்டு மெனி ஆஃப் த கேசஸில் நம்ம அந்த மாதிரி லார்ஜ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஆஃப் த யூ லொக்கேட் த ஆர் பிளேஸ் த கிறிஸ்டல் ஆன் ஏ ப்ரிசைஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ கரெக்டாக நம்ம அந்த ஆக்சிஸில் வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த எக்ஸ்ரே வந்து அதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஸோ நம்ம லேபில் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸ் ஒன். ஸோ அது வந்து டைம் கன்சியூமும் கூட. ஸோ அதனால் இது ரெண்டுமே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் ரொட்டேட்டிங் மெத்தட். ஸோ வி ஃபாலோ த பவுடர் மெத்தட். ஸோ பவுடர் மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா the crystal powder, this is not a powder. So the crystal powder contains a large number of crystals. ஸோ ஒரு கல்லை நொறுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய கல் தானே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டலை நம்ம பவுட்ரு பண்ணோம்னா அதில் நிறைய கிறிஸ்டல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸும் அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கேனாலும் நமக்கு அந்த எக்ஸ்ரே வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகி நம்ம வந்து அந்த கிறிஸ்டலை வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கிறிஸ்டல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய நம்பர் ஆஃப் பிளேன்ஸ் இருக்குது. 100, 110, 111. ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணுற எக்ஸ்ரே வந்து எல்லா பிளேன்லையுமே பட்டு நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் வேவ்ஸை வந்து கொடுக்காது. ஸோ ஒரு சில பிளேன் மட்டும்தான் அந்த கரெக்ட் ஆங்கிளில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த பிளேனில் படும்போது மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும், உனக்கு நல்ல பிரைட் ஸ்பாட் கிடைக்கும். அந்த நமக்கு கிடைக்கிற பீக்கும் நல்ல ஹை இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. So some of the crystal 100 plane oriented properly. ஸோ அந்த 100 plane மட்டும்தான் ப்ராப்பராக கரெக்ட் ஆங்கிளில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் பட்டு நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்பாட்டு உனக்கு பிரைட் ஸ்பாட்டாகவும் பீக் வந்து ஹை இன்டென்சிட்டியாகவும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சில கிறிஸ்டலில் 110 plane வந்து கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் கிடைக்கிற வேவ்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேவ்ஸாக கிடைக்கும். அதேமாதிரி சம் ஆஃப் த கிறிஸ்டல்ஸில் 111 பிளேன் வந்து ப்ராப்பராக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் நமக்கு கிடைக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன், அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்பாட் வந்து நமக்கு
பிரைட்டாகவும் ஹை இன்டென்சிட்டி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் மாடல். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அந்த பவுட்ரு சாம்பிளை நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா ஒரு தின் வால்டு கேப்லரி டியூப்பில் வந்து எடுத்துப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த செட்டப். ஸோ இது வந்து கேப்லரி டியூப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பவுடர் ஸ்பெசிமன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம். ஓகேவா, இதில் தான் நமக்கு ஸ்பாட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம். ஸோ சென்டரில் இருக்கிறது இந்த பவுடர் கிறிஸ்டல். ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து நமக்கு பாஸ் ஆகிறது எக்ஸ்ரே பீம். ஸோ எக்ஸ்ரே பீமை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம். இது அந்த பவுடர் ஸ்பெசிமெனில் பட்டு நமக்கு என்ன ஆகுது, உனக்கு டைஃப்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த டைஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கோன் ஷேப்பில் கிடைக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு டார்ச் லைட்டை வந்து இருட்டில் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டார்ச் லைட்லேருந்து போகிற அந்த லைட்டோட இமேஜ் எப்படி இருக்கும், கோன் மாதிரி தானே இருக்கும். ஸோ அந்த லைட்டோட சென்டர்லேருந்து உனக்கு அந்த வெளிச்சம் வந்து டைஃப்ராக்ட் ஆகும். ஸோ டைஃப்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் அந்த ஒளி வந்து இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எக்ஸ்ரே வந்து இந்த பவுடர் ஸ்பெசிமெனில் படும்போது இது எல்லாமே டைஃப்ராக்டட் ரேஸ். ஸோ அப்படி டைஃப்ராக்டட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அது வந்து ஒரு கோன் ஷேப்பில் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அந்த டைஃப்ராக்டட் ரே வந்து அந்த ஃபிலிமில் படும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், எது வந்து அந்த ஃபிலிமில் படுதோ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும், ஒரு ஆர்க்கு கிடைக்கும். இந்த லைனாக போட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ எல்லாமே படாது, இந்த மேலேயும் கீழேயும் நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் படும்பாரு அந்த இது மட்டும் நமக்கு ஒரு லைன் மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன் பிளேனுக்குரியது. ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்னொரு பிளேனுக்குரிய இமேஜுங்கும்போது அது வந்து இன்னொரு லைன் இப்படி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ எதெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் படுதோ நமக்கு அந்த மாதிரி என்னாகும், உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்க்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த செட்டப். ஸோ இங்கே வந்து தனியாக ஒரே ஒரு பீமை மட்டும் எடுத்து நமக்கு காட்டியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணுறோம், அந்த பிளேனில் படும்போது அதுக்குள்ளே ஆங்கிள் வந்து தீட்டா, இந்த டைஃப்ராக்டட் பீம் வந்து 2 தீட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் த அன்டைஃப்ராக்டட் பீம். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்பில் கிடைக்கும். இந்த ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரிப். ஸோ இது வந்து அன்டைஃப்ராக்டட் பீம். ஸோ இது வந்து நமக்கு சென்டரில் ஸ்பாட் மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு டைஃப்ராக்டான ரேஸ். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஆர்க் மாதிரி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஈச் ஆஃப் த ஆர்க் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு த ஆர்டர் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் ஃபார் எ செட் ஆஃப் பிளேன்ஸ். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்க், இது வந்து ஒரு பிளேனுக்குரிய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன். சரியா, ஒரு 100 பிளேனில் பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்குரிய ஆர்க் இது ரெண்டுமே ஒரே செட்டு. இது தனியாக கிடையாது. நம்ம லைட் இப்படி தானே படும். ஸோ லைட் படும்போது இந்த செட்டு இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பிளேனோட டைஃப்ராக்ஷன். ஸோ அதே மாதிரி தீட்டா அப்படிங்கிறது கிளான்சிங் ஆங்கிள், 2 தீட்டா அப்படிங்கிறது டைஃப்ராக்டிங் ஆங்கிள். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். 2 theta is equal to x by r. ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆர்க் ஃப்ரம் த சென்டர் ஸ்பாட். ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, இந்த சென்டர் ஸ்பாட்டுக்கும் இந்த ஆர்க்குக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸு. அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்டல்லேருந்து ஃபிலிமுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது, ஆர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 2 theta is equal to x by r. ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆன் ஆர்க் ஃப்ரம் த சென்டர் ஸ்பாட். அதேமாதிரி ஆர் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கேப்லரி டியூப், அதாவது அந்த கிறிஸ்டல் எங்கே பிளேஸ் ஆகிருக்கோ அதுக்கும் இந்த ஃபிலிமுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது, ஆர். ஸோ நமக்கு தீட்டா மட்டும்தான் வேணும். ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை 2r. இது ஏன் 180/π போடுறோம் அப்படின்னா, இது வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ரேடியஸில் கிடைக்கும். அதை வந்து டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது யூ மல்டிப்ளை வித் 180/π. ஸோ அப்போ நமக்கு டிகிரியில் கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ நமக்கு பை வேல்யூ தெரியும். நமக்கு தீட்டா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா
அந்த 2D sin theta is equal to n lambda இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை நமக்கு இது இந்த தீட்டாவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது யூ கெட் டி. நமக்கு ஒவ்வொரு பிளேனோட டிஸ்டன்ஸ் டி வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.